Welcome to Talanan YouTube channel. Now we will see 7th standard English Unit 2 Term 2ல இருக்கக்கூடிய prose The Lost Stone Carver அப்படிங்க proseல இருக்கக்கூடிய book back questions தான் பார்க்க போறோம். Take a book page number 116. Which of the two sentences given below conveys the following meaning? அதாவது கீழே 2 sentence கொடுத்திருக்காங்க. கேட்டிருக்க கொஸ்டின்ஸோட எது மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிற ஆன்சர் எடுத்து நம்ம ரைட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஸ்ட்ரெயின்ட் பை மார்க் மேட் ஆன் கிளாத்ஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ். இதோட ஆன்சர், த ஒயிட் வாஷ்டு வால்ஸ் வேர் ஸ்ட்ரெயின்ட் பை மெனி மூன்சூன்ஸ். இதோட ஆன்சர் ஏல இருக்கு பாருங்க. த வால்ஸ் வேர் மேட் 30 பை ரெயின்ஸ். செகண்ட், ஒர்க்கிங் ஃபார் எ பிட்டான்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் வெரி லிட்டில் மணி. I am tired of working of patience. இதோட ஆன்சர், he didn't want to work as he gets low income for his work. Next, ashen, pale. His face was ashen. He looked pale and dull. Fourth one, drenched, truly wet. He is drenched to the skin. Answer, he is truly wet. Next, take a book page number 118. Read the sentences and number them in correct order. அதாவது அந்த ஸ்டோரியோட ஆர்டர் படி கொடுத்துருக்காங்க. ஜம்ப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கரெக்டான ஆர்டர் நம்ம எடுத்து ரைட் பண்ணணும். இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, the old man worked tirelessly on the sculpture. Next, second, he had a strong wish to finish it in time. Next, third, over days he felt very weak. Next, fourth one, he thought he wouldn't be able to finish it. Fifth one, he wished to have Cobalt with him. Then, sixth one, he realized that Cobalt must learn to curve the finer details. Next, seventh one, Salim felt that it should come from within. Next, take a book page number 120, paragraph. Who listened to the chipping sound of the gissel? The answer is, the old man listened to the chipping sound of the gissel. Who was working with the hammer and gissel? Salim was working with the hammer and gissel. Next, paragraph 4. Who was staring? The old man was staring. Who was the young stone carver? Salim, the servant boy, was the young stone carver. What was he working on? Salim, the servant, was working on the statue of Lord Krishna playing the flute. Next, take a book page number 101. Arrange the words in alphabetical order. Find the meanings of the words from the dictionary and fill in the blanks. இல்ல first one பாருங்க, applique. Decorate, ornamental needlework. The stage is appliqued with flowers. Second one, calligraphy. Decorative handwriting. Calligraphy is very useful. Next, ikbana. Japanese art of flower arrangement. The Japanese uses the method of ikbana in their houses. Next, origami. Japanese art of folding papers in decorating shapes. We can learn origami easily. Next, tapestry. A piece of cloth with pictures or designs embroidering. Stick a tapestry in your drawing room. Next, match the tools with art forms. Column A, column B ல tools கொடுத்திருக்காங்க. அதோட art forms நமக்கு மேட்ச் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. First, hammer and chisel. Sculpture. Next, paintbrush and palette. Painting. Mouse and roll pin. Pottery. Scissors and papers. College. Needle and thread embroidery. Then, take a book page number 122. Questions, responses கொடுத்திருக்காங்க. First பாருங்க, Madhubani paintings are from Bihar state. Madhubani paintings were originally done on walls. This painting has international recognition. Yes.
Delhi Hat is a craft bazaar. Madhubani painting can also be a carrier. Next, language check point பாருங்க. Do you see the red car outside? இதில் see அப்படிங்கிறது பார்க்கறது, சாதாரணமாக பார்க்கறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், see யூஸ் பண்ணுவோம். See something that you do naturally without thinking. எந்த ஒரு யோசனையும் இல்லாமல் கேஷுவலாக பார்க்கறது தான் see. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, look at the bluebird in the tree. Look, make an effort to see something. ஒரு நோக்கத்தோடு பார்க்குறது. இப்போ யாராவது கூட்டு காட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கூட்டு காட்டும் போது நம்ம என்ன செய்வோம், அதை திங்க் பண்ணி பார்ப்போம், ஒரு நோக்கத்தோடு பார்ப்போம். அதுக்கு பேர் தான் லுக். நெக்ஸ்ட், ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம் டு வாட்ச் டிவி நவ். வாட்ச் சம்திங் யூ லுக் அட் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். அதாவது கவனிக்கிறது, ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு நம்ம பார்க்குறது தான் என்னது, டிவி, வாட்ச். அப்போ சி அப்படின்னா சாதாரணமாக பார்க்குறது, லுக் அப்படின்னா ஒரு நோக்கத்தோட பார்க்கறது, வாட்ச் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைம், ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டும் பார்க்கறது. நெக்ஸ்ட், பிக்டோகிராமர் லிசன் பண்ணுங்க. த டாக் ஜூஸ் த ஷூ. த ஷூ இஸ் ஜூட் பை த டாக். அதாவது இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் த ஆக்ஷன். அதாவது சப்ஜெக்ட் அந்த வேலையை செய்யறது. ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யும், இதுல அந்த டாக் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட், ஜூஸ் த ஷூ. இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ். பாசிவ் வாய்ஸ்னா அந்த சப்ஜெக்ட் மேல அந்த வேலை செய்யப்படும், அதுதான் என்னது, ஆக்டிவ் வாய்ஸ். இதுல பாருங்க, இந்த டாக் சூஸ் த ஷூ, த டாக் சப்ஜெக்ட் அந்த வேலையை செய்யுது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, த ஷூ இஸ் ஜூட் பை த டாக். அந்த நாயினால் கடிக்கப்பட்டது. அப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் மேல அந்த வேலை செய்யறதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் பாசிவ் வாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, மை மாம் ஹாஸ் மேட் ஏ கேக். மை மாம் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட், கேக் மேட் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, எ கேக் ஹாஸ் பீன் மேட் பை மை மாம். இது வந்து பாசிவ் வாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, த கேட் இஸ் சேசிங் த ரேட். த கேட் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட், அது அந்த வேலையை செய்யுது. So this is called active voice. The rat is being chased by the cat. இது வந்து passive voice. அதாவது அந்த சப்ஜெக்டே அந்த வேலையை செஞ்சதுன்னா அது ஆக்டிவ் வாய்ஸ். அந்த சப்ஜெக்ட் மேல அந்த வேலை செய்யப்பட்டதுன்னா அது passive voice. Next, construct meaningful sentences from the table given below. அதாவது கீழே some sentence கொடுத்திருக்காங்க, வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இருந்து நமக்கு மீனிங்ஃபுல்லான சென்டென்ஸ் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, கேட்டிருக்காங்க. நம்ம அதை எடுத்து கரெக்டா ஆர்டர் படி என்ன செய்யணும், ரைட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, சைலன்ஸ். அப்போ சைலன்ஸ் ஷுட் பி மெயின்டைன்ட் இன் லைப்ரரிஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட், கார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா. கார்ஸ் ஷுட் நாட் பி பார்க் இன் நோ பார்க்கிங் ஏரியா. நெக்ஸ்ட், cleanliness should be practiced at homes as well as in public places. Next, cell phones. Cell phones should not be used in petrol bunks. Fifth one, junk food. Junk food should be avoided as it is bad for health. Next, sweets. Sweets should be avoided as they cause cavities and toothache. நெக்ஸ்ட், பேஜ் நம்பர் 124ல சம் ஃபிலிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பேப்பர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் வுட். த ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் வுட் ஃப்ரம் ட்ரீஸ் ஆர் மிக்ஸ்ட் வித் வாட்டர் டு மேக் ஏ சாஃப்ட் பெட் பல்ப். தேர்ட் ஒன், லேட்டர் இட் இஸ் ட்ரைட் டு மேக் பேப்பர். திஸ் மெத்தட் வாஸ் invented in 2nd BCE in China. Papyrus plants were used by Egypt to make paper. Okay students, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல 7th standard term 2 unit 2ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டோன் கார்வர் அப்படிங்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வித் கிராமர் பார்த்தோம். இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.